والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اخوان المسلمون جو تنظیم ہے، جو جماعت ہے، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کا کیا منہج ہے، کیا فکر ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اس جماعت کے جو رہنما تھے، اصلی جو رہنما تھے، خاص طور سے اس کے جو بانی تھے حسن بننا، ظاہر سی بات ہے جو شخص، جو فرد کوئی تنظیم قائم کرتا ہے، کوئی جماعت قائم کرتا ہے، وہ جماعت جب وجود میں آتی ہے، وہ تنظیم جب معرض وجود میں آتی ہے، تو جس نے اس کو قائم کیا ہے، جو اس کا بانی ہے، اسی کے فکر، اسی کے عقیدے کا وہ پرتو ہوتی ہے، وہ تنظیم، وہ جماعت، وہی فکر، وہی سوچ، وہی عقیدہ حاوی ہوتا ہے اس جماعت کے اندر۔ جو عقیدہ اور فکر، جو سوچ اس بانی کی ہوتی ہے۔ تو اس جماعت کے جو بانی تھے حسن بننا تھے، ان کی کیا تاریخ ہے، ان کی زندگی کی، وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے۔ ہم سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کن شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ جب کوئی تنظیم قائم کرتا ہے، کوئی پارٹی جب قائم کرتا ہے، تو اس کے سامنے کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں جن سے وہ انسپائر ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے اس کو بہت ساری چیزوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ ان کو آئیڈیل سمجھ کر کے، ان کی زندگی سے تجربات کو حاصل کر کے، انہیں پڑھ کر کے وہ بھی وہی کام کرنا چاہتا ہے جو کام، جو کارنامے ان شخصیتوں نے انجام دیے۔ تو ظاہر سی بات ہے حسن بننا نے کن شخصیتوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، ان کے سامنے کون سی شخصیتیں تھیں جن کی زندگی کی روشنی میں، جن کے کارناموں کی روشنی میں، جن کی شخصیتوں کی روشنی میں انہوں نے اس جماعت کو قائم کیا، اس تنظیم کو قائم کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا تو اس کے کیا اہداف و مقاصد تھے، اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے اپنی زندگی کے اندر۔ اور ان کے بعد جو لوگ آئے، ان لوگوں نے اس جماعت کے تحت رہ کر کے کیا کارنامے انجام دیے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی انسانی سماج اور معاشرے میں، کسی بھی میدان میں جد و جہد کرنے اور اس کے اندر سرگرمی پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خاص ایجنڈا، کوئی منصور، اور اس کے لیے کچھ آئیڈیل شخصیات ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی تاریخی حقائق اور مسلمہ اصول کی روشنی میں جب ہم حسن بننا اور ان کی قائم کردہ اخوانی جماعت کا ناقدانہ مطالعہ کرتے ہیں، تو یہاں ہمیں تین چیزیں، یہ تینوں چیزیں، خاص ایجنڈا، منصور اور آئیڈیل شخصیات صاف دکھائی دیتی ہیں۔ ایجنڈے اور منصور سے پہلے اس جماعت کے کیا خاص ایجنڈے رہے ہیں اور انہوں نے کیا منصور اپنائے ہیں، یہ تو بعد میں بتایا جائے گا۔ کون سی ان کی آئیڈیل شخصیات رہی ہیں، سب سے پہلے ان کا ذکر کر دیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے ان کی روشنی میں کہ جب ان کی آئیڈیل شخصیات اس طرح سے تھی تو پھر یہ کیسے رہے ہوں گے۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ جو ان کی آئیڈیل شخصیات ہیں ان کو بھی بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا ہے، لیکن ہم جو بات بتائیں گے ان کے بارے میں
وہ پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ بتائیں گے۔ وہ شخصیات جن سے حسن بنا متاثر تھے، جن کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، اپنی جماعت کے لیے جن کو محرک اول سمجھتے تھے، آئیے ہم انہی کی کتاب میں دیکھتے ہیں یہ کیا لکھتے ہیں حسن بنا۔ ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے مذکرات الدعوہ والداعیہ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے، اخوانیوں کے لیے، یہ ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے، ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب حسن بنا کی، مذکرات الدعوہ والداعیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 158 کے اندر لکھا انہوں نے، یجب علی الزعیم ان یکون زعیما لا زعیما خلقته الضرورہ وزعمته الحوادث، او زعیما حیث لا زعیم على هذه القواعد بنا مصطفى کامل وفرید ومن قبلهما جمال الدین والشیخ محمد عبدہ نہضۃ مصر ولو سارت فی طریقها هذا ولم تنحرف عنه لوصلت الى بغیتها اول الاقل لتقدمت ولم تتقہقر وکسبت ولم تخسر۔ یہ حسن بنا کی زبان ہے، وہ عربی زبان بولتے تھے، مصر کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو ضروری ہے کہ ہم ساری معلومات اخوانیوں کے بارے میں عربی زبان میں سب سے پہلے دیکھیں، جو انہوں نے خود لکھا اپنے بارے میں، اور جو ان کے قریب رہے، جو ان کی زبان سمجھتے ہیں، جو ان کے درمیان رہتے ہیں، انہوں نے اپنے تجربات سے کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ضروری ہے کہ ایک لیڈر تربیتی اعتبار سے ایک لیڈر ہی بن کے رہے۔ وہ لیڈر نہیں جسے حالات اور ظروف اور وقت کی ضرورت نے لیڈر بنا دیا ہو، یا ایسی لیڈری کرتا ہو جسے کوئی لیڈر ہی نہ سمجھے۔ یعنی لیڈر اگر ہے تو اسے آئیڈیل لیڈر بننا چاہیے۔ در حقیقت انہی اصولوں پر مصطفیٰ کامل، فرید، اور ان سے پہلے جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ نے مصر کی ترقی کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر مصر انہی اصولوں پر چلتا رہے اور ان سے پیچھے نہ ہٹے تو ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، یا کم سے کم آگے کی طرف ترقی کرے گا، کبھی پیچھے نہ ہٹے گا، ہمیشہ نفع میں رہے گا، کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ تو دیکھیے انہوں نے کن لوگوں کا نام لیا ہے، جمال الدین افغانی کا نام لیا، محمد عبدہ کا نام لیا ہے، مصطفیٰ کامل کا نام لیا ہے، محمد فرید کا نام لیا ہے۔ تو ہم ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو آئیڈیل شخصیات ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی ان کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے، اور ان کے تجربات سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو فکر ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیے ہیں، تو کیوں نہ انہی کی فکر پر ایک جماعت قائم کی جائے اور مل کر کے ایک ساتھ کام کیا جائے۔ یوسف القرضاوی اخوانیوں کی یہاں بہت معروف شخصیت ہیں۔ ان کی کتاب ہے نحو وحدت فکرہ للعالمین للاسلام۔ اس کے صفحہ نمبر 9 میں یہ لکھتے ہیں، کان البنا رحمہ اللہ اقرب الى فکر السید رشید رضا فی انضباطہ من فکر الامام محمد عبدہ فی انطلاقہ۔ حسن بنا امام محمد عبدہ کے افکار کے حامل سید رشید رضا کے فکر کے بہت قریب تھے۔ ظاہر سی بات ہے، انہی لوگوں کی، یہ میں یوسف قرضاوی کی عبارت کیوں میں نے نقل کی ہے، کیونکہ ان کی بھی ایک مستند حیثیت ہے ان کے یہاں۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ محمد عبدہ، رشید رضا کا جو فکر تھا، ان کی جو فکر تھی وہی فکر ان کی بھی تھی۔ تو ہم سب سے پہلے جمال الدین افغانی کے بارے میں بتائیں گے کہ جمال الدین افغانی جو حسن بنا کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے، یہ کون تھے؟
जमाल उद्दीन अफगानी कौन थे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ गए, कहाँ इन्होंने काम किया, क्या कारनामे इन्होंने अंजाम दिए, आखिर इनकी कौन सी बातें हसन बन्ना को अच्छी लगी कि इनको अपना आइडियल मानते थे, इनकी तारीफें करते थे अपनी किताबों में, अपनी मजलिसों में, अपने खिताबात में, और लोगों से बोलते थे कि जमालुद्दीन अफगानी ने जो काम किया है, शेख मोहम्मद अब्दा ने जो काम किया है, हमें उस तरह करना चाहिए। तो जमालुद्दीन अफगानी के बारे में हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। आखिर जमालुद्दीन अफगानी ये 1838 में पैदा हुए थे। 1838 में पैदा हुए और मार्च 1897 में इनकी वफात हुई। 1897 में इनकी निस्बत में काफी इख्तलाफ पाया जाता है। ये जो अफगानी मैंने लिखा है, ज्यादा मशहूर यही है, इसे पता चलता है कि ये अफगानिस्तान के थे, इसीलिए अफगानी लिखा है, लेकिन इनकी निस्बत में काफी इख्तलाफ है। इस वजह से नहीं कि सवाने निगारों ने इनका जमाना उनका जमाना लंबा था, उनकी शख्सियत मजहूल थी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ये बहुत कदीम जमाने के थे। अरे भाई, असरे हाजिर के थे। 1897 में इनकी वफात हुई है। तो इस वजह से नहीं कि इनकी शख्सियत मजहूल थी, इनकी शख्सियत बहुत मारूफ थी। तब भाई निस्बत के अंदर इख्तलाफ कैसे आया? वजह क्या थी? इनकी निस्बत में इख्तलाफ क्यों है? और ज्यादा मारूफ जो है वो अफगानी है। असल में इसलिए कि वो खुद जहां जाते थे, जिस मुल्क में जाते थे, ये मुल्कों का दौरा बहुत करते थे, तो जिस मुल्क में जाते थे उसी मुल्क या शहर की तरफ अपनी निस्बत कर लेते थे। चुनांचे कभी जमालुद्दीन इस्तंबुली कहा। जब ये इस्तंबुल गए तुर्की के अंदर, तो वहां इस्तंबुली अपने आप को कहने लगे। ईरान जाते थे, वहां अस्दाबाद, तो अब जमालुद्दीन अस्दाबाजी कहते थे, और ये नाम भी बहुत मशहूर है, अस्दाबाजी। कभी इन्होंने जमालुद्दीन हुसैनी कहा अपने आप को। कहने का मतलब ये लिखते भी थे। कभी जमालुद्दीन अफगानी कहा, कभी जमालुद्दीन काबुली कहा, काबुल की तरफ निस्बत करते हुए। कभी जमालुद्दीन रूमी कहा, रोम की तरफ निस्बत करते हुए। कभी जमालुद्दीन तूसी कहा। इनके ताल्लुक से पूरी तफसीलात अगर जानना है तो डॉक्टर अली अब्दुल हलीम महमूद की किताब जमालुद्दीन अफगानी, नाम ये किताब का जमालुद्दीन अफगानी, अरबी में ये किताब उन्होंने लिखी है। वहां जाकर के पूरी तफसील आप देख सकते हैं। जमालुद्दीन अफगानी की निस्बत पर गुफ्तगू करते हुए अली अलवर्दी ने अपनी मशहूर किताब लम्हात इज्तिमाइया फी तारीखिल इराक़िल हदीस, इसकी तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 313 के अंदर ये कहते हैं, 3 जिल्द के अंदर ये किताब है, और इराक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी तारीख है, इस पर यह एक जामी किताब है, लम्हात इज्तिमाइया फी तारीखिल इराक़ अल हदीस। अली अलवर्दी लिखते हैं कि अफगानी की आदत थी, यानी जमालुद्दीन अफगानी की, कि ये जिस भी शहर में जाते वहां अपना लक़ब बदल लेते थे। कहते हैं कि मैंने खुद देखा, जब वो तुर्की और मिस्र में रहते तो खुद को अफगानी लिखते, लेकिन जब ईरान में जाते तो हुसैनी कहते। उनके खुतूत से पता चलता है कि वो खुद को कभी इस्तंबुली, कभी काबुली, कभी रूसी, कभी तूसी, कभी उस्ताबाजी तक कहा करते थे। जमालुद्दीन अफगानी सिर्फ अपना लक़ब ही नहीं बदलते थे, बल्कि इससे कहीं ज्यादा अपना लिबास और पहनावा भी बदलते रहते थे। चुनांचे जब ईरान में जाते तो सियाह अमामा पहनने लगते थे, जो कि शियों का शियार है,
لیکن جب ترکی اور مصر جاتے تو نیچے باریک ٹوپی اور اوپر سفید امامہ پہنتے تھے۔ البتہ ٹوپی اکثر بدلتے رہتے تھے۔ یورپ میں جاتے تو ہیٹ پہن لیتے تھے، اور جب حجاز میں عربوں کے پاس جاتے تو اقال اور گترا پہن لیتے تھے۔ سفر کے دوران کبھی کبھی سبز امامہ بھی پہنتے تھے۔ یہ تبدیلی ان کے اندر تھی، یعنی صرف لقب ہی بدلتے نہیں تھے، وہ اپنا لباس بھی اور پہناوا بھی بدلتے رہتے تھے۔ مصطفیٰ فوزی غزال، ان کی بھی ایک مشہور کتاب ہے دعوت جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام، کہ اسلام کی نظر میں جمال الدین افغانی کی دعوت کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا دعوت تھی، انہوں نے دنیا کے سامنے کون سی دعوت پیش کی، کون سی تحریک پیش کی، کیا کام انہوں نے کیا، کون سا کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ اس کتاب کے اندر ان کی پوری حقیقت بتلائی گئی ہے۔ مصطفیٰ فوزی غزال نے یہ کتاب لکھی ہے، اور ان کی زندگی کے تعلق سے یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، دعوت جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام۔ اس کے صفحہ نمبر 63 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موصوف کے پاس کوئی خفیہ ایجنڈا ضرور تھا، جسے وہ عالم اسلام کے اندر پوری تنددہی سے نافذ کر رہے تھے، اور ان کے پیچھے ضرور کوئی اسلام کا دشمن تھا جو یہ پلاننگ بنا رہا تھا، اور موصوف سے اس طرح تلون مزاجی اور نام کی تبدیلی کا مشورہ دے رہا تھا، اور حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ یہ لکھا ہے مصطفیٰ فوزی غزال نے اپنی کتاب دعوت جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام۔ یعنی ان کے اندر جو تبدیلی آتی تھی، وہ جو بدلتے رہتے تھے اپنے کو، کہیں کچھ ہو جاتے، کہیں کچھ ہو جاتے، کہیں کچھ لباس پہنتے، کہیں کچھ لباس پہنتے، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ جمال الدین افغانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے، وہ بیسوا عورتوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ علی الوردی نے اپنی کتاب لمحات اجتماعیہ فی تاریخ العراق الحدیث کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311 کے اندر سلیم گنجوری کے حوالے سے، جو کہ جمال الدین افغانی کا ایک عیسائی شاگرد تھا، یہ سلیم گنجوری لکھتے ہیں کہ ان کو مٹھاس سے نفرت اور کڑواہٹ سے محبت تھی۔ جمال الدین افغانی کو اکثر چائے نوشی اور تمباکو خوری کرتے رہتے تھے، کبھی کبھی نشہ خوری بھی کرتے تھے۔ میں نے تھوڑا کونیاک یہ فرانسیسی برانڈ کا شراب ہے، کہتے ہیں میں نے جس میں تھوڑا کونیاک بھی لے لیتے تھے، یعنی جب یہ نشہ خوری کرتے تھے تو اس میں تھوڑا سا کونیاک بھی لیتے تھے۔ موصوف کو اشکاباد میں چکلے پر بھی جاتے دیکھا گیا ہے، کہ جو اوپر بتایا کہ بیسوا عورتوں سے بھی ان کے تعلقات تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے زمانے کے تھے، ان لوگوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے تعلق سے۔ عورتوں کی بے پردگی پر موصوف کی رائے احمد امین نے اپنی کتاب ضوماء الاصلاح فی العصر الحدیث کے اندر نقل کی ہے۔ احمد امین نے جو ان کی مشہور کتاب ہے ضوماء الاصلاح فی العصر الحدیث، یعنی عصر حدیث کے اندر موجودہ دور کے اندر بڑے بڑے ریفارمر کون تھے، مصلحین، ان میں ان کا نام لکھا ہے، صلاح الدین جمال الدین افغانی کا نام۔ تو اس کتاب کے اندر احمد امین نے لکھا ہے صفحہ نمبر 114 میں کہ جمال الدین افغانی نے کہا، میرے نزدیک بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اسے فسق و فجور کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ بالکل اسی طرح کی بات اخوانیوں کے ایک بڑے عالم حسن ترابی نے بھی اپنی کتاب الدین والفن کے اندر کہی ہے۔ ہندوستان کے ایک شخص نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، الدین والفن۔ تو یہ حسن ترابی
सूडान के एक बहुत बड़े आलिम हैं इनके नज़दीक। इनके बारे में बताऊंगा कि मतलब ये किस तरह के आलिम हैं, इनके नज़रियात और अफकार क्या हैं। सूडान में इनकी हुकूमत भी रही है, इनकी हुकूमत के ज़माने में क्या हुआ, और ख़ास तौर से हसन तुराबी के बारे में कि ये कौन सी शख्सियत है, किस तरह की शख्सियत है, और यूसुफ करज़ावी से इनके क्या ताल्लुकात, यूसुफ करज़ावी के क्या बयानात हैं इनके ताल्लुक से, वो सारी बातें आएंगी। तो बहरहाल इन्होंने एक किताब लिखी है अद्दीन वल फन, दीन और फन। दीन और फन का क्या ताल्लुक, फन से मुराद यानी फ़नून लतीफ़ा, जैसे नाचना है, गाना है, म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ें, और इसी तरह से पेंटिंग है। तो इनको जाहिर सी बात है इन्हीं को फ़नून कहते हैं। तो दीन का फ़नून से क्या ताल्लुक है? इख्वानियों की बहुत सारी किताबें हैं फ़नून पर, फ़नून लतीफ़ा पर आप पढ़ेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि ये लोग फ़नून लतीफ़ा को भी दीन मानते हैं, कैसे। बहरहाल हसन तुराबी ने अपनी इस किताब के अंदर लिखा है कि औरत खुले मैदान में इसको रक्स कर सकती है, बशर्ते कि वो रक्स शहवत से खाली हो। जैसे जमालुद्दीन अफगानी ने कहा कि बेपर्दगी में कोई हरज नहीं है अगर फिस्को फजूर से खाली हो, यानी अगर उस बेपर्दगी को फिस्को फजूर का जरिया ना बनाया जाए तो इनके यहाँ कोई हरज नहीं है। वैसे ही इन्होंने ये बात कही है जैसे हसन तुराबी ने अपनी किताब यानी अद्दीन वल फन के अंदर कही है कि औरत खुले मैदान में जिसको रक्स कर सकती है बशर्ते कि वो शहवत से खाली हो। हाँ, ये बशर्ते की जो लगा देते हैं, करीब करीब ऐसी ही बात यूसुफ करज़ावी ने भी कही है। तो ये इन लोगों के लीडरों की ये हालत है। हमें अभी दूसरों से लेना नहीं है, सिर्फ जमालुद्दीन अफगानी पर हमें तबसरा करना है। अली अलवर्दी ने अपनी किताब लम्हात इज्तिमाइया फी तारीख इराक़िल हदीस की सफ़ा नंबर, तीसरी जिल्द में सफ़ा नंबर 312 में क्या लिखा है कि जमालुद्दीन अफगानी का बर्ताव और रहन सहन उनके दूसरे साथियों की तरह नहीं था। चुनांचे जब वो कायरा में होते तो अपने बाद साथियों के साथ अज़बुकिया गली में बियर पीने चले जाते थे, बियर पीने चले जाते थे बाद साथियों के साथ। वहां एक यूरोपियन खूबसूरत लड़की जाम पिलाने वाली हुआ करती थी। मौसूफ ने अपने साथियों से ये शर्त लगाई एक बार कि वो उसे बैक वक्त रुला भी सकते हैं और हंसा भी सकते हैं। वो यूरोपियन लड़की जो जाम पिलाती थी, जो शराब पिलाती थी, चुनांचे उसके बगल में बैठ कर उससे इस तरह बात करने लगे कि वो अचानक रोने लगी, फिर बातों बात में हंसने लगी। यानी जो उन्होंने वादा किया अपने साथियों से, जमालुद्दीन अफगानी ने उसको पूरा करके दिखाया है। अली अलवर्दी आगे लिखते हैं कि मौसूफ के संदूक में, यानी उनका जो ब्रीफ केस होता था जिसमें वो अपना सफर का सामान रखते थे, कहते कि उनके संदूक में कुछ ऐसे खतूत मिले जो यूरोपियन हसीनाओं की तरफ से भेजे गए थे। उनमें एक लड़की जिसका नाम काटी था, उससे तो लगता था कि उनका मुआशका भी है। तो ये चीजें अली अलवर्दी ने अपनी किताब लम्हात इज्तिमाइया फी तारीख इराक़िल हदीस के अंदर लिखी है बाकायदा। और आगे देखिए, जहां तक मौसूफ की नमाज पढ़ने का ताल्लुक है तो एक मशहूर मुसन्निफ नबहानी, ये अपनी किताब अर्राइया अस्सुग़रा फी ज़म्मिल बिदअ, इसके सफ़ा 372 में इन्होंने लिखा है कि मौसूफ से मेरी मुलाकात मिस्र के अंदर 1297 हिजरी में हुई थी। ये नबहानी कह रहे, किससे मुलाकात हुई थी? जमालुद्दीन अफगानी से। जब वो जामे अजहर के पास रहा करते थे, एक बार मगरिब से पहले मिला और करीब करीब ईशा तक उनके पास बैठा रहा, लेकिन उन्होंने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी। अब आइए देखते हैं जमालुद्दीन अफगानी का अकीदा कैसा था, उनकी फिक्र कैसी थी, उनकी सोच कैसी, किस अकीदे के हामिल थे ये जमालुद्दीन अफगानी, जो आइडियल है किसके? हसन बन्ना के। जमालुद्दीन अफगानी ये शिया राफिजी थे, अपनी निस्बत बाबिया की तरफ करते थे और कहा करते थे दीगर पेशों की तरह नबूवत भी एक कसबी चीज है। ये शिया थे और अपनी निस्बत बाबिया की तरफ करते थे।
बाबिया एक फिरका है उनके यहाँ, और उनका ये अकीदा है कि नबूवत हासिल करना ये कस्बी, मतलब ये है कि ये वहबी नहीं है, इलाही नहीं है, बल्कि इंसान अगर अपना जो है तज़किया और तहारत करे, रियाज करे और इज्तिहाद करे, कोशिश करे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो नबूवत के मकाम में फायज हो सकता है, नहीं अपनी मेहनत से, अपनी जिद्दोजहद से। तो नबूवत को इन्होंने बाकायदा, जैसे आम दीगर पेशा होता है आदमी इख्तियार करता है, तो उन्होंने क्या लिखा कि दीगर पेशों की तरह नबूवत भी एक कस्बी चीज़ है, यानी अपनी मेहनत से आदमी हासिल कर सकता है। नौज़बिल्लाह, नबूवत के ताल्लुक से वो ऐसा ख्याल रखते थे। अहमद अमीन ने अपनी किताब ज़ुअमाउल इस्लाह फ़िल अस्रिल हदीस के सफ़ा नंबर 110 के अंदर कहा है कि इनके मज़कूरा कौल ही की वजह से ये जो बात इन्होंने कही कि नबूवत एक कस्बी चीज़ है, जाहिर सी बात है ये एक मुसलमान कभी नहीं कह सकता है कि नबूवत एक कस्बी चीज़ है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नबूवत तो कोई भी हासिल कर सकता है। तो अहमद अमीन ने कहा है कि इनके इसी कौल की वजह से लोगों ने इन पर इल्हाद का इल्जाम लगाया। जो लोग इल्हामी चीजों का इनकार करते हैं वो ऐसी बातें कहते हैं कि जिन लोगों ने नबूवत का दावा किया है वो दरअसल अपनी मेहनत से बने, उन्हें किसी अल्लाह ने नहीं बनाया है, ऐसा वो लोग बकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसी कोई चीज, कोई बात कह रहा है तो वो मुल्हिद ही होगा। वो ऐसा शख्स ही कह सकता है जिसका इस्लाम तो दूर, जिसका किसी दीन और धर्म पर यकीन ही ना हो, वही ऐसी बात कह सकता है। और आगे कहते हैं कि उनके इस बात पर लोगों ने उन पर सख्त तनकीद की कि नबूवत एक पेशा यानी कस्बी है, और इसी मसले को लेकर एक बार लोग उन पर इस कदर भड़क उठे कि आस्ताना से उन्हें भाग जाने का इशारा दे दिया गया। आस्ताना जो इस्तांबुल को बोलते हैं, जब तुर्की की हुकूमत थी तो उस वक्त उसकी जो राजधानी थी आस्ताना थी। वहां से मिस्र आए भाग करके, तो यहां भी उलमा ने उन पर सख्त तनकीद की और शेख उलैस और दीगर लोगों ने उन पर इल्हाद का इल्जाम लगाया। यानी इन्होंने ये बयान तुर्की के अंदर दिया था, वहां के उलमा ने उन पर तनकीद की और ऐसा हुआ कि हो सकता है इन्हें मारा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। वहां से भाग लिए और जब मिस्र आए तो यहां पर भी उलमा ने इन पर सख्त तनकीद की और इन पर इल्हाद का इल्जाम लगाया। मतलब ये हुआ, इससे पता क्या चलता है कि इन्होंने जो ये बात कही, इतनी सख्त बात जो कही इन्होंने, उससे उन्होंने रुजू नहीं किया। वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन अपने इस अकीदे से रुजू नहीं किया। वो इस अकीदे पर गोया बाकी थे। सलीम अंजूरी ने अपनी किताब तारीखुल वस्ताज अल इमाम, चूंकि ये शागिर्द थे और जमालुद्दीन अफगानी उनके उस्ताद और इमाम थे, तो ये अपने इमाम और अपने उस्ताद के बारे में क्या लिखते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि ये एक ईसाई शागिर्द थे। हाँ, तो ये बंदा क्या लिखता है कि एक बार आपने पेशों पर बरजस्ता खिताब किया, पेशों पर इन्होंने खिताब करना शुरू किया। पेशा आदमी अख्तियार करता है, सनातो हिरफत और पेशा, कोई लोहारी करता है, कोई सुनारी करता है, कोई तिजारत करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मुख्तलिफ पेशे दुनिया में पाए जाते हैं। तो कहते हैं एक बार इन्होंने पेशे पर बरजस्ता खिताब करना शुरू किया, जिसमें गुलू करते हुए नबूवत को भी एक पेशा कह दिया कि नबूवत भी एक पेशा। उस पर तलबा आप पर बिफर पड़े और उस वक्त के अखबारों ने आप पर खूब तनकीद की। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो नबूवत एक कस्बी चीज़ है, इन्होंने जो ये बात कही है ये कोई मामूली नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसको कोई जानता नहीं है, किसी एक आदमी ने नकल किया। मैंने कई जगह से ये बातें नकल की हैं। अहमद अमीन ने इसको नकल किया है, इसी तरह से सलीम अंजूरी ने नकल किया है। और देखिए मजल्लतुज़ ज़हरा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 637 के अंदर लिखा हुआ है कि तुर्क शायर अब्दुल हक हामिद बिक ने अपनी डायरी में लिखा है कि उनसे अफगानी ने कहा, यानी जमालुद्दीन अफगानी ने कहा कि अब्दुल हक हामिद बिक जो कि तुर्क शायर था, उससे क्या कहा
کہ ان کی ساری پریشانیوں کا سبب نبوت کو پیشہ مان لینا بنا ہے. یعنی ترکی کے اندر یہ رہتے تھے تو ان کو جو پریشان کیا گیا وہاں پر، تو ان کی پریشانیوں کا کیا سبب بنا؟ یہی بنا کہ یہ بات کہا انہوں نے، جو عقیدہ رکھا کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے، یہی ساری پریشانیوں کا جڑ تھا. آخر لوگ ایسے کفریہ قول پر تنقید کیوں نہیں کریں گے جس میں رسولوں اور رسالتوں پر طعن و تشنیع ہے، جس میں رسولوں اور رسالتوں پر طعن و تشنیع ہے اور یہ کفریہ قول ہے، تو لوگ تنقید کیوں نہیں کریں گے؟ اس طرح کی بات ان کے بارے میں کہی جاتی ہے. اور مزید باتیں ان کے تعلق سے ہیں، اور جو دوسرے ان کے حسن بننا کے آئیڈیل شخصیات ہیں ان پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو اسے جماعت کے جو بانی تھے حسن بننا، ان کی جو آئیڈیل شخصیات تھی، ان کے عقیدے کیسے تھے، وہ کس فکر کے حامل تھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.